تاریخی ورثے کی بحالی اور محفوظ کرنے کا عزم، لاہور اتھارٹی فار ہیریٹیج ریوائول کے نام سے ادارہ قائم۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ نواز شریف لہر کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے پیٹرن ان چیف ہوں گے۔ متعلقہ افسران پر مشتمل ضلعی فنکشنل کمیٹی بھی قائم کر دی گئی۔ ہیریٹیج ایریاز کی بحالی کے لیے جامع پلان طلب۔ نوشکی میں دال ودین شاہراہ پر بس کے قریب دھماکہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شدید مذمت۔ دھماکے میں شہید جوانوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت، سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی و تعزیت کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا، کہا کہ بزدلانہ کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف ہمارے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ ریلیف کی امید لگائے عوام کو حکومت نے ٹھینگا دکھا دیا۔ ریلیف دینے کے بجائے پیٹرول ڈیزل پر ٹیکس بڑھا دیا۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہونے کا فائدہ عوام تک نہ پہنچ سکا۔ پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی 10 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی، لیوی 60 سے بڑھ کر 70 روپے فی لیٹر مقرر۔ شہریوں کا ریلیف نہ ملنے پر حکومتی فیصلے پر تنقید اور سخت مایوسی کا اظہار۔ سے یہی مطالبہ ہے کہ پیٹرول میں کم از کم ریلیف ملنا چاہیے۔ اگر عالمی مارکیٹ میں ملا ہے نا تو ادھر بھی ملنا چاہیے، کیونکہ آگے بھی مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو اگر ریلیف مل جائے وہ بہتر ہے۔ 200 روپے لیٹر ہو جائے تو سب سے زیادہ بہتر ہے، اس سے زیادہ ہم کیا ریلیف کر سکتے ہیں؟ کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور ہم لوگ نہیں یہ افورڈ کر سکتے۔ بس حکومت کی مہربانی ہے، ہم تو یہی کہیں گے کہ ریلیف دے دیں۔ ساری دنیا میں رمضان میں مسلمانوں کو ریلیف دیا جاتا ہے، لیکن پاکستان کا یہ حال ہے کہ دگنی مہنگائی کر دی جاتی ہے، ہر چیز کا ڈبل ریٹ ہو جاتا ہے۔ پیٹرول پر تو ریلیف نہ مل سکا، شہریوں نے بجلی پر امیدیں لگا لی۔ بجلی کی قیمت میں بڑے ریلیف پیکج کی تیاریاں، وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بجلی کے نرخوں میں کمی کے حوالے سے پیکج کا اعلان آئندہ چند ہفتوں میں کیا جائے گا۔ حکومت عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ کے حوالے سے معاہدات منسوخ کیے گئے ہیں، جنہوں نے ریویژن کی ہے، اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو 300 ارب کا فائدہ ہوا ہے، اور اس کا بھی امکان ہے کہ ہمیں 10 سے 12 روپے فی یونٹ اس میں سے بچت ہو، اور ہم یہ ریلیف جو ہے عوام کو منتقل کریں گے۔ ہمارا تو یہ بالکل جینوئن مطالبہ ہے، یہ گورنمنٹ کے اپنے اعداد و شمار ہیں، کوئی ایسا ایگریسولی ہم ان کو یہ کمپیل نہیں کر رہے، یہ خود اپنا اعلان کردہ ان کے اعداد و شمار ہیں کہ اتنا ہمیں بچت ہو رہی ہے اور یہ ہم فی یونٹ اتنی رعایت دے سکتے ہیں۔ عوام سے 10 روپے کا یونٹ لے کر 70 روپے کا بیچنا ظلم ہے۔ جماعت اسلامی بجلی کی قیمت میں کمی کے لیے ہر حد تک جائے گی۔ نائب امیر جماعت اسلامی لاہور خالد احمد بٹ کی لاہور رنگ سے خصوصی گفتگو، کہا کہ عید کے بعد احتجاجی تحریک کے لیے تیاریاں مکمل کر رہے ہیں۔ ماہ سیام میں مہنگائی کا گراف مزید بلند ہو گیا، منافع خوروں کی لوٹ مار تھم نہ سکی۔ لہسن 610، ادرک 385، بھنڈی 195 اور کریلا 185 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ سیب 330، اسٹرابیری 300 اور پپیتا 245 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ پولٹری مافیا بے لگام، انتظامیہ کنٹرول کرنے میں ناکام۔ چکن اور انڈوں کی قیمت میں استحکام، برائلر گوشت 595 روپے کلو پر برقرار ہے۔ انڈے 286 روپے درجن میں فروخت ہونے لگے۔ انڈوں کی پیٹی 8460 روپے میں دستیاب ہے۔ ماڈل بازاروں سے ریلیف کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ معاون خصوصی برائے پرائس کنٹرول سلمہ نے کہا کہ 24 گھنٹے میں ماڈل بازاروں اور سہولت مرکز سے 3,95,000 افراد نے خریداری کی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں روزانہ خریداروں کا بازاروں میں آنا خوش آئند ہے۔ ہمارے پاس یہاں پر 7 تقریباً تھانے لگتے ہیں اور پی سی ایمز اس میں ڈپیوٹڈ ہیں، اور ہم لوگ ڈیلی جو ہے ان کی شام کو پروگریس میٹنگ بھی ہماری ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کہ صرف یہ نہیں کہ باہر بازار میں جا کر تو رینڈم چیکنگ کریں، ہم پہلے ایک خود سے ڈمی پرچیز کرواتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پی سی ایم وہ اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں۔
माह मुकद्दस में ग्राम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट फातिमा अरशद कहती हैं कि रोजाना की बुनियाद पर अशियाए फरोश की कीमतों का जायजा लिया जा रहा है। रवा माह अब तक तहसील कैंट में खिलाफ वर्जी पर 5 लाख से ज्यादा जुर्माने किए गए हैं। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन का बड़ा इक़दाम। पंजाब में गुड टच और बैड टच के मौजू पर आर्ट मुकाबला कराने का फैसला। मुकाबले तलबा के दरमियान तहसील, ज़िले और सूबाई सतह पर मुनक़द होंगे। मुकाबले में सरकारी स्कूलों के तलबा हिस्सा ले सकेंगे। इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के इम्तिहान में कुल 6088 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन अफजाल अहमद का इम्तिहानी मरकज़ का दौरा, जौहर टाउन और पंजाब यूनिवर्सिटी में इंतजामात का जायजा लिया। PPSC की जानिब से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। शहरी को मोटरसाइकिल रिंग रोड पर चलाना महंगा पड़ गया। सुंदर रोड पर मोटरसाइकिल चलाने पर शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पेट्रोलिंग ऑफिसर शबीर खान की मदयत में शहरी के मोहम्मद अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मोटरसाइकिल सवार को गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली गई। हरबंसपुरा में खवातीन और पर तशद्दुद करने वाला शौहर गिरफ्तार। पुलिस की मजीद तफ्तीश जारी है। मुल्जिम के खिलाफ बीवी पर इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। SP कैंट अवैस शफीक का कहना है कि खवातीन पर तशद्दुद करने वाले अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। दहशतगर्दों और जराइम पेशा अनासिर की सरकूबी का मिशन। पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और फर्जी मशकें जारी हैं। तर्जमान के मुताबिक 24 घंटे में 459 ऑपरेशन किए गए। संगीन जराइम में मुलविस इश्तिहारी, आदि मुजरिम, मुश्तबा अफराद गिरफ्तार हुए। गिरजाघरों में मसीही इबादती दुआया प्रोग्राम। पंजाब पुलिस हाई अलर्ट। IG पंजाब का RPOs DPOs को सिक्योरिटी इंतजामात बढ़ाने का हुक्म। कहा डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि तैनात पुलिस अफसरान और जवान इंतहाई अलर्ट हैं। शरपसंद अनासिर पर कड़ी नजर रखेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस की फराहमी और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। ट्रैफिक पुलिस की गुज़श्ता 24 घंटे की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी है। तर्जुमान के मुताबिक 23,900 से ज़ायद शहरियों ने लाइसेंसिंग सहूलत से फ़ायदा उठाया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 33,900 से ज़ायद चालान टिकट जारी। बागात के शहर में सूरज आंखें दिखाने लगा। तेज धूप से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का तनासुब 40% है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बारिश की पेशगोई का कोई इम्कान नहीं। यतीम बच्चों का दिन हमें माशरती जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का यतीम बच्चों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा हमारी ज़रा सी तवज्जो किसी यतीम के बिखरे ख्वाबों को जोड़ सकती है। हम सब मिलकर ऐसा माशरा तश्कील दें जहाँ कोई बच्चा तालीम से महरूम ना हो। मैदान बदला, मुल्क बदला, शाहीनों की कारकर्दगी न बदली। पहले पाकिस्तानी बैटर्स नाकाम, फिर बॉलर्स की पिटाई। कीवीज ने पहला T20 9 विकेट से जीत लिया। पाकिस्तान की पूरी टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 91 रन पर ढेर हो गई थी। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। काइल जेमिसन सिर्फ 8 रन देकर 3 विकेटें उड़ाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। न्यूजीलैंड से शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट मायूस। बहुत बुरा रहा है और सबको पता था कि पाकिस्तान मैच हार जाएगा, लेकिन मैच हारना बड़ी बात नहीं है। मैच हार जाना, जीत जाना, बेसिकली मैच फाइटिंग मैच होना चाहिए। ऐसा मैच होना चाहिए जिससे पता लगे कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल टीम खेल रही है। ये तो ऐसे ही लग रहा है जैसे क्लब लेवल की टीम्स खेल रही हैं। जब आप मेरिट को प्रमोट नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स ऐसे ही आएंगे। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन जिस मुल्क में सिलेक्शन की इतनी ज़्यादा पुअर सिलेक्शन हो, जो मेरिट पे सिलेक्शन नहीं होती, हमारे जो अपना बोर्ड के अहदेदारान हैं वो इतनी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि टीम सिलेक्शन कर रहे हैं नीचे से। कौन बनेगा नात का सुल्तान? पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में आसाब शिकन मुकाबले।
मेलसी के उमैर असगर ने गुजरावाला के मोहम्मद खिजर को शिकस्त देकर नाज का सुल्तान बनने की दौड़ से आउट कर दिया। उमैर असगर 27 नंबर लेकर जजेस का एतमाद जीतने में कामयाब रहे। नाजरीन ईमान अफरोज मुकाबले पूरा रमजान देख सकते हैं सुबह 3 बजे सिर्फ न्यूज़ पर।